प्यारे बच्चों, अज दी इस वीडियो विच असीं 8वीं जमात का कंप्यूटर साइंस विषय का जुलाई 2021 विच होया ऑनलाइन बायो मंथली टेस्ट हल करांगे। पहला प्रश्न है, डैश फॉन्ट की वरतों पंजाबी विच टाइपिंग करने लई कीती जाती है। डैश फॉन्ट इज यूज्ड फॉर टाइपिंग इन पंजाबी। इस दे ऑप्शन दिते ने, पहला ऑप्शन है अनमोल लिपि, दूसरा ऑप्शन है रावी, तीसरा ऑप्शन है जॉय, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सारे। प्यारे बच्चों, इन्हां दे विचों पंजाबी विच टाइपिंग करने लई अनमोल लिपि फॉन्ट की वरतों कीती जाती है, बिल्कुल कीती जाती है। रावी की वरतों कीती जाती है, बिल्कुल कीती जाती है। जॉय की वरतों कीती जाती है, बिल्कुल कीती जाती है। तो इसका जिहड़ा सही उत्तर वो आ जाएगा उपरोक्त सारे, ऑल ऑफ द अबव। दूसरा प्रश्न है, नंबर पैड की वरतों लई डैश की ऑन होनी चाहिए है। टू यूज नंबर पैड डैश की शुड बी ऑन। इस दे ऑप्शन दिते ने, पहला ऑप्शन है नम लॉक, दूसरा ऑप्शन है कैप्स लॉक, तीसरा ऑप्शन है स्क्रोल लॉक, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं नन। प्यारे बच्चों, नंबर पैड की वरतों लई किहड़ी की ऑन होनी चाहिए है? नम लॉक। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन पहला, नम लॉक। तीसरा प्रश्न है, हर की दबाउण तो बाद डैश ते वापस आना चाहिए है। आफ्टर प्रेसिंग एवरी की शुड रिटर्न टू। इस दे ऑप्शन दिते ने, पहला ऑप्शन है होम रो, दूसरा ऑप्शन है दूजी रो, सैकेंड रो, तीसरा ऑप्शन है तीजी रो, थर्ड रो, चौथा ऑप्शन है चौथी रो, फोर्थ रो। प्यारे बच्चों, हर की नूं दबाउण तो बाद डैश ते वापस आना चाहिए, किस ते वापस आना चाहिए? होम रो ते वापस आना चाहिए। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन पहला, होम रो। चौथा प्रश्न है, डैश की दी वरतों नवी लाइन ते जाण लई कीती जांदी है। डैश की इज यूज टू मूव टू द न्यू लाइन। इस दे ऑप्शन दिते ने, पहला ऑप्शन है शिफ्ट की, दूसरा ऑप्शन है एंटर की, तीसरा ऑप्शन है स्पेस बार, चौथा ऑप्शन है कैप्स लॉक। प्यारे बच्चों, किहड़ी की दी वरतों नवी लाइन ते जाण लई कीती जांदी है? एंटर की दी वरतों। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, एंटर की। पंजवां प्रश्न है, किस तकनीक राही कीबोर्ड वल बिना देखे सही अते तेजी नाल टाइपिंग कर सकते हाँ। वाई विच टैकनीक यू कैन टाइप करैक्ट एंड फास्ट विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। इस दे ऑप्शन दिते ने, पहला ऑप्शन है टाइपिंग, दूसरा ऑप्शन है वेख के टाइपिंग, टाइपिंग बाय साइट, तीसरा ऑप्शन है टच टाइपिंग, चौथा ऑप्शन है बोल के टाइपिंग, टाइपिंग बाय स्पीकिंग। प्यारे बच्चों, किस तकनीक राही कीबोर्ड वल बिना देखे सही अते तेजी नाल आपां टाइपिंग कर सकते हैं? टच टाइपिंग राही। पंजवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, टच टाइपिंग। छेवां प्रश्न है, नुमैरिक कीपैड की वरतों किस हथ नाल करनी चाहिए है। विच हैंड शुड यूज फॉर नुमैरिक कीपैड। इस दे ऑप्शन दिते ने, पहला ऑप्शन है दोनों हत्थां नाल विद बोथ हैंड्स, दूसरा ऑप्शन है खब्बे हथ लैफ्ट हैंड, तीसरा ऑप्शन है सज्जे हथ राइट हैंड नाल, चौथा ऑप्शन है किसी हथ नाल नहीं, नॉट विद आइदर हैंड। प्यारे बच्चों, नुमैरिक कीपैड की वरतों किस हथ नाल करनी चाहिए है? सज्जे हथ नाल करनी चाहिए है, राइट हैंड नाल करनी चाहिए है। छेवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, राइट हैंड। सतवां प्रश्न है, टाइपिंग करते समय कित्थे नहीं देखना चाहिए है। वेयर टू नॉट लुक वाइल टाइपिंग। इस दे ऑप्शन दिते ने, पहला ऑप्शन है कीबोर्ड वाल ऑन कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है मॉनीटर वाल ऑन मॉनीटर, तीसरा ऑप्शन है कापी वाल ऑन नोटबुक, चौथा ऑप्शन है किसी वाल नहीं, नॉट एनीवेयर। प्यारे बच्चों, टाइपिंग करते समय कित्थे नहीं देखना चाहिए? कीबोर्ड वाल ऑन कीबोर्ड। सतवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ऑन कीबोर्ड। अठवां प्रश्न है, दो शब्दों में खाली स्थान छड्डण लई किस की दी वरतों कीती जाती है। विच की इज यूज टू लीव अ स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। इस दे ऑप्शन दिते ने, पहला ऑप्शन है एंटर की, दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट की, तीसरा ऑप्शन है स्पेस बार, चौथा ऑप्शन है कैप्स लॉक। प्यारे बच्चों, दो शब्दों में खाली स्थान छड्डण लई किस की दी वरतों कीती जाती है? स्पेस बार की वरतों कीती जाती है। अठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, स्पेस बार। नौवां प्रश्न है, टाइपिंग करने लई कीबोर्ड ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਲਈ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲਈ। The keyboard for typing can be divided into two parts, one for the right hand and one for the left hand। प्यारे बच्चों, पर दसना यह कथन सही है, ट्रू है कि गलत है, फॉल्स है। प्यारे बच्चों, टाइपिंग करने लई कीबोर्ड ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਲਈ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲਈ। ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ है, बिल्कुल ट्रू है।
10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਫੀਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਅਸ ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਬੀ ਵੈਨ ਟਾਈਪਿੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਫੁੱਟ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਫੁੱਟ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਫੁੱਟ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 4 ਫੁੱਟ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ 2 ਫੁੱਟ। 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਹੈਲਪਸ ਅਸ ਟੂ ਟਾਈਪ ਫਾਸਟਰ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਂਟਰ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਲੀਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕਰਸਰ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਸਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ। 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੈਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਰਪਾਨੈਟ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਾਨੈਟ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਥਰਨੈਟ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ www ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। www ਮੀਨਸ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਵਰਲਡ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਈਟ ਵਰਲਡ ਵੈਬ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਬ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, www ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। 15ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟਾਕ ਆਨਲਾਈਨ ਔਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਈ ਕਮਰਸ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਚੈਟਿੰਗ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ www, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 16ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਚੈਟਿੰਗ। 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਸੈਂਡ ਮੇਲ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਟਰਸ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ISP, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਈਮੇਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਈਮੇਲ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ ਹੈ। 17ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਈਮੇਲ। 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਦੈਟ ਕਨੈਕਟਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਡਮ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਰ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਊਸ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਡਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 18ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਮੋਡਮ। 19ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਲਿਮਿਟਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸਿਜ ਡੈਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਚੈਟਿੰਗ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਈ ਕਮਰਸ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਈਮੇਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਈ ਕਮਰਸ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। 19ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਈ ਕਮਰਸ। 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਮੋਡਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਮੋਡਮ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਬਾਈ ਵਾਇਰਸ।
ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੋਡਮ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਡਮ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਰਡ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰੀ ਮੋਡਮ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੋਡਮ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 20ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੋਡਮ। 21ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਡਮ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੋਡਮਸ ਆਰ ਦੇਅਰ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 2, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 3, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 4। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੋਡਮ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਡਮ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੋਡਮ। 22ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਚ ਮੋਡਮ ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਮੋਡਮ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੋਡਮ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਡਮ, ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਡਮ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੋਥ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਡਮ, ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਡਮ। 22ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਡਮ। 23ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ 올ਡ ਨੇਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਈ ਕਮਰਸ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਰਪਾਨੈਟ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਰਪਾਨੈਟ। 23ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਅਰਪਾਨੈਟ। 24ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਹੋਮ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਚੈਟਿੰਗ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਈ ਕਮਰਸ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 24ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ। 25ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵਰਕ ਐਟ ਹਾਈ ਸਪੀਡ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਇਲ ਅਪ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਰਪਾਨੈਟ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ। 25ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰਚਾ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।